Right. Yeah. Yes. And it influenced the mathematicians for centuries due to its infinite and non-repeating decimal nature. No, it is a irrational number, everybody knows, and it has infinite number of digits. It carries infinite number of digits, and it is not repeating. So beyond pure mathematics, pi plays a vital role in science, engineering, technology, and many real-world applications. No, everybody knows the importance of pi. So today's celebration is not only about the remembering a number, but also about the representing the beauty, creativity, and curiosity that mathematics inspire among learners and researchers. We are especially honored to have with us Dr. Krishnapatha Das, Associate Professor of Mathematics at Mahadevananda Mahavidyalaya at Barrackpur, and he has a great experience on India knowledge system, that means the ancient mathematics and related to the mathematicians, as our distinguished speaker. On behalf of our organizing committee, that means the Sridhar Acharya Academy of Mathematical Sciences, I extend our sincere gratitude to him for kind accepting our invitation and sharing his valuable insights with us on this special occasion. Basically, he inspired me to organize this kind of event. We never organize Pi Day in our department or in our society. So this is the first program to our society to celebrate the Pi Day. And thanks to Dr. Krishna Das for inspiring me to organize this special event. And see that the Pi Day is an annual celebration of the mathematical constant, and Pi Day is observed on March 14th. Basically, it's come from 3.14, the approximate value up to two decimal places. So these days selected as the Pi Day, and see that it was founded in 1988 by Laurie Shaw. The Pi is invented in 1988. No, sorry. It was founded in Pi Day, which is initiated in 1988 by Laurie Shaw. The day was designated as the International Day of Mathematics by UNESCO in November 290. So from 219, this day is celebrated as the Pi Day. Okay. So with these few words, I thank all the participant faculty members and students for joining us in celebrating this spirit of mathematics. With this word, I formally inaugurate this Pi Day celebration and wish the program a great success. Thank you. So now I request our Secretary of Sridhar Acharya Academy of Mathematical Sciences, Dr. Sheikh Abu Naim, to say few words about our organization, about our society. Thank you, sir. And good evening, everyone, on this evening of Friday. As sir has already mentioned, it was started in 1988 by Larry Shaw in the United States as 3.14 represents the 14th day of the third month of the year March. And this is the first time we are celebrating Pi Day in our society. So we are excited to have the distinguished speaker, Dr. Krishnapatha Das. And before that, let me introduce before you the activities and the foundation of our society, Sridhar Acharya Academy of Mathematics. It is a professional organization established in 2024 in honor of Sridhar Acharya, a renowned Indian mathematician known for his two surviving works on arithmetic and practical mathematics, Patiganita and Patiganitara, and a noun of treatise on algebra, Bijaganita. Actually, this was founded under the guidance of Professor Madhumangal Pal and three of his students. But now there are more than 100 life members from more than 8 states of India, and we have some members from abroad also.
and honorary members of high stature. And our society is dedicated to advancing active and high quality research in various branches of mathematics and fostering intellectual and cultural development. It has been instrumental in nurturing a vibrant research culture among mathematicians in India. Our objective is to promote mathematics to real world applications. We believe in the power of mathematics to solve complex problems and drive innovation in various fields such as technology, engineering, economics, and social sciences. By fostering creativity and critical thinking, our aim is to expand the possibilities in mathematical research by encouraging and promoting research in the form of workshops, seminars, and conferences. And this celebration of Pi Day is part of that endeavor. Also, we aim to write, compile, and publish journals, books, and reports in mathematical sciences. Our aim is to promote mathematical study in schools also. We will be trying to provide awards to distinguished persons in different categories, provide certificates to scientists in globally recognized databases, established a forum among researchers of mathematical sciences to exchange ideas through regular practical periodic meetings, and many other things. So this is the brief introduction of our society, and I would like to request all the participants today to have a look at our website saamsathsc.co.in. We'll be sharing the link of the website to all of you. So you'll have an idea about the objectives of our society and the activities also, and some of the benefits which are being provided to the members. So you may be uh, thinking of having the membership of the society. With this, I thank Professor Madhumangal Pal, and once again I welcome speaker Dr. Das. Okay, Dr. Abu Naim. Yes, thank you for your introduction about our society. Now, I request our speaker, Dr. Krishnapatha Das, to deliver your lecture regarding the Pi Day, and we are very grateful for your presence. So, Dr. Thank Das. you. Thank you. Good evening, everyone. Special thanks to Professor Madhu Mangal sir for inviting me in such program, and also the organizing secretary also, and society. I also thanks for organizing such type of program. So I especially be very honored for that invitation. Now I start my lectures. So, one thing, Dr. Das. So, I request you to deliver your lecture mixing in Bengali as well as English, Yes. because most of the participants are PG students. Okay. So it will be better to discuss in bilateral. Is it visible? Yes, it is visible. Especially my today is the Pi Day, an international day of mathematics. But my topic is a key contribution of ancient mathematicians in mathematics with values of pi and astronomy and astrology. So basically, mainly my focus on contribution of ancient mathematicians and for their contribution calculating values of pi, astronomy and astrology. But today is the special day, so I give some introduction about the Pi Day, and also later on this Pi Day is converted at International Day of Mathematics. So I give some concept and essence of the day.
So first I give outline a brief contribution of Pi Day history and observation of Pi Day, concept of International Day of Mathematics, and ancient mathematics and their biography and contribution. So it is a special day. So pi is the symbol for International Mathematics Day, and March 14 is selected as a pi day because three significant figure of pi, 314, that is 3.14, is the first significant figures to this date. So this date is chosen as pi day. So it is another pictures of image of Pi Day. So Pi Day, first I define Pi Day is an annual celebration of mathematical constant. Pi Day is observed March 14, that is the third month. So 314 already I told that যে তিনটে ডিজিট আছে 314 সিগনিফিক্যান্ট ডিজিট আছে পায়ের মধ্যে, এবং আজকের যে ডেটা আছে মার্চের 14 তারিখ, সেই 14 তারিখটা মাসটা হচ্ছে 3, এবং 14 তারিখটা আছে তার মধ্যে 1 আর 4 আছে, তিনটে সিগনিফিক্যান্ট ডিজিট আছে, সেই কারণে এই ডেটাকে চুজ করা হয়েছে অ্যাজ এ পাই ডে হিসাবে। প্রথম সেলিব্রেটেড হয় ইউনাইটেড স্টেটস, and it was founded in 1988 by Larry Shaw, already told our respected sir, Professor Mujumdar, and he was an employee of the Science Museum in San Francisco Exploratorium. Celebrate often involve eating pie or holding pie recitation and competition. After announcement of Pi Day, worldwide Pi Day is celebrated in different way, like eating pie or holding pie recitation competition, and so many lecture, seminar, and also. In 2009, the United States House of Representatives supported the designation of Pi Day. UNESCO 40th General Conference designated the Pi Day as the International Day of Mathematics in November 2020. The other day often people celebrate Pi, include Pi approximation day, July 22 तारीख, that is July, that means the 7th month, and 22 that 22 by 7 is a approximation of and public marching around one of its circular space, then consuming the fruit pies, and exploratorium continuing the whole Pi Day celebration. After that, so many observations are found. On March 12, 2009, the U.S. House of Representatives passed a non-binding resolution recognizing the March 14, 2009 as a international national Pi Day, that is the International Day of Mathematics for Pi Day. And after that, so many years and continuously celebrate Pi Day. In 2010, Google celebrate the Pi Day, different format. Google double celebrating holiday, and with the word Google led over image of circle. আমরা যে গুগলের যে সিম্বলটা দেখি, সেক্ষেত্রে সিম্বলটা বিভিন্ন রকম শেপে, পায়ের শেপে প্রেজেন্ট করেছে। অ্যান্ড ফর 30th anniversary in Google in 2018, it was a diminutive Ansel pi with circumference divided by its diameter. Already we know that
some observe entire month of March 2014 as a pi month হিসাবে পালিত হয়েছে। In the year 2015 March 20 was celebrated Super Pi Day হিসাবে পালিত হয়েছে। It has a special significance as the date is written as 3, 14, 15 in the month, day and year format, and for the first 5 digit of pi, that is 3.1415, and at time 9, 26 and 53, that is the date and time together represent the first 10 digit of pi, and letter second the pi instant represent the all pi digit. So there are so many way, and 2015 whole month of March is celebrated as a Super Pi Day for this reason. And definition, already we know that pi is the fundamental mathematical constant representing the ratio of the circumference of its diameter approximately equal, and it is an irrational and non-repeating and non-terminating number commonly used in the geometry, engineering branch, physics, and to model of natural pattern like strips and cycles. Some key aspect of pi, কিভাবে origin হয়েছে, the Greek letter pi was adopted in the for the ratio in 1706 by William Jones, and what use example of pi used in a formula to calculate circumference, area of a circle, volume of the sphere, cylinder, cone, and trigonometry, wave analysis, and Fourier transformation. We see that use of pi. And synonyms and related the term actually Archimedes constant and Circular constant may be used as a in term of pi. And contextual meanings, in context pi can be mean private investigation or probability index in finance. The importance property is a irrational number, meaning it cannot express exactly as a fraction of two integers. Its decimal place are random and never repeat. It is the essential for understanding the circular, spherical, and cylindrical motion. What is the International Mathematics Day or Pi Day? The International Mathematics Day held annually on March 14, that coincides with Pi Day, to celebrate the mathematical constant, the role of math in daily life, proclaimed by UNESCO. UNESCO 2019 actually ওই পাই ডেটাকে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্স ডে হিসাবে চিহ্নিত করে, and it promotes the education themes like 2026 এ যে পাই ডেটা পালিত হচ্ছে তার থিমটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড হোপ, and featuring activity like pi recitation contest and webinars হিসাবে সব জায়গায় সেলিব্রেটেড হচ্ছে। সিগনিফিক্যান্স যে আজকের যে মার্চ পাই ডেটা আছে তার সিগনিফিক্যান্স was chosen for International Day of Mathematics because it was already celebrated worldwide as a Pi Day. যেহেতু এটা অনেকদিন ধরে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভাবে পাই ডে হিসাবে পালিত হয়ে আসছে, সেই কারণে এটাকে ইউনেস্কো 14ই মার্চটাকে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ম্যাথমেটিক্স হিসাবে রেকগনাইজ করেছে। দ্য ডে 14 March align with the first 3 digit already I told, and theme also 2026 এর থিমটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড হোপ, দ্যাট ইজ ফোকাসিং অন ম্যাথ as a universal tool for understanding complex realities. Activity already I told that different event and workshop, competition, and educational campaign has been going on. History already I told the International Mathematics Day officially proclaimed by the UNESCO in 2019. So the International Mathematics Day of Mathematics is a worldwide celebrate, and each year March 14 all country will invited to participate to activities for both student and general public school, museum, library এতে পালিত হচ্ছে। March 24 was chosen as the International Day of Mathematics because it is already celebrated in many countries as a Pi Day,
based on the fact on some country write it as 3 by 14 and the mathematical constant pi approximately as 3.14 already I told, and the International Day of Mathematics project is led by the International Mathematical Union, which support the numerous international and regional organizations from all over the world. It was proclaimed by the UNESCO on the 24th session of General Conference, November 2000, November 26, 2019, and first celebrate was held March 14, 2020. So that is the yeah, some history or introduction of International Pi Day, and also it is also International Day of Mathematics. And what is the goal of the IDM? IDM, that is the International Day of Mathematics. The International Day of Mathematics is the opportunity to explain and celebrate the essential role of mathematics. Mathematics education play in breakthrough in science, technology, improving the quality of life, empowering the woman, girl, and contributing the achievement of sustainable development goal all of 2030 agenda of the United Nations. The major goal of International Day of Mathematics with expected benefit of students, teachers, for women, girls, for society at large are to the improvement understanding among the general public decision maker in school of importance mathematics in education, contribute to capacity building in mathematical and scientific education with special focus on the girl and children from developing country, achieve gender equality, empower the women and girl in mathematics, improve the understanding among the general public with decision maker, and in school of importance of mathematics as a tool for development which lead to more prosperous economic circumstances. So another so many are goal emphasize the importance of basic research in mathematical science as seen in breakthrough in technology and management society, highlight the role of mathematics in organization of modern society, including economic, financial, health, and transport system, telecommunication, in quest of human well-being, etc. Raise awareness of the role of mathematics in fighting the disaster, epidemic, emergency disease, invasive species. Highlight the role of the mathematics in moving to a circular economy of sustainability, compatibility with preservation of biodiversity, and equip the general public and young people with tools for understanding the planetary challenge and capacity to respond the knowledge of citizens, and increase the international networking and collaboration in public awareness of mathematics, and increase the access of information moving the simple way to give the citizen a choice in all aspects of their daily life. So this is the theme of the 2026 যে থিমটা already I told, mathematics and hope, তার symbol, and every year we announce a theme to flavor of the celebration, spark and creativity, and bring light to connection between mathematics and all sort of fields and concept and idea. The tale said hope is the most universal of all human possession, and more than 2,500 years later, we can also say that mathematics is one of the most universal human possession. Connecting hope and mathematics create the opportunity for deeper insight and knowledge. Mathematics give the hope to understand reality and truth clearly, share common definition, learn cooperation, use of data responsibly, and find win-win strategy and more. So সারা ওয়ার্ল্ডে কোথায় কোথায় এই 2006-এ ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ম্যাথমেটিক্স পালিত হচ্ছে, তাদের ডিফারেন্ট ইভেন্ট, সেটার একটা পিকচার সেখানে আছে। Now I come into my main
main concept or main idea of today lectures, the contribution of the ancient mathematician to the ancient mathematics. So Indian knowledge system in mathematics is an ancient and holistic, traditional and deeply integrated with culture, astronomy and architecture, and famous for inventing zero decimal place value system. আমরা জানি যে ভারতবর্ষ শূন্যের আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত, এবং ডেসিমাল যে প্লেস ভ্যালু সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমটা ভারতের যে প্রাচীন গণিতজ্ঞরা ছিল তারা এটা দিয়েছিল, এবং তারপর থেকে অ্যালজেব্রা, ট্রিগোনোমেট্রি এবং তারপরে ক্যালকুলাসের ডেভেলপমেন্টগুলো হয়। সেগুলো আমি পরের স্লাইডে বলবো কিভাবে শূন্য আবিষ্কার আর্যভট্ট করেছিল, তারপরে বরাবরই করেছিল, তারপরে অ্যালজেব্রার যে রেভলিউশনারি ওয়ার্কগুলো হয় এবং ট্রিগোনোমেট্রি অ্যান্ড জিওমেট্রিতে, সেগুলো আমি পরের স্লাইডে বলবো। তো এখানে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং কেরালা স্কুল, যেটাকে আমরা কেরালা স্কুল অফ ম্যাথামেটিক্স বলে এখন জানি, emphasizing the mental calculation, that is the Vedic mathematics. আমরা জানি যে বৈদিক ম্যাথমেটিক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট nowadays for school level, because Vedic mathematics deal with some sutra, that sutra help quick calculation and quick multiplication, and that is very important nowadays, and intuitive and practical problem solving also. This move beyond the mere computation. Mathematics only not a computation, but mathematics use হয় cosmology, art, foster deep conceptual and understanding mental ability in different fields. So big contribution of mathematics of our ancient mathematician. Already I told that শূন্য and its place value. শূন্যের আবিষ্কার এবং তার প্লেস ভ্যালু গুরুত্বটা ডেভেলপ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে যে রিভলিউশনারিটা হয় অ্যারিথমেটিক এবং অ্যালজেব্রার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রচুর কাজ হয়, সেটা আমরা পরে স্লাইডগুলোতে বলবো। অ্যালজেব্রা নাম্বার থিওরির ওপরে কাজ হয়, যেমন ফর্মালাইজ হয় কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, ইনডিটারমিনেট ইকুয়েশন, অ্যাডভান্স অ্যারিথমেটিক। ট্রিগোনোমেট্রি সিগনিফিক্যান্ট অ্যাডভান্সমেন্ট হয়, including sign table, linked to astronomical observation. Kerala school actually developed for infinite series, and that promote the calculus century before Western mathematician. Actually Western mathematicianদের যে কাজগুলো, তারা যে কাজগুলো অনেক পরে করেছে, সেই কাজগুলো যে এনশিয়েন্ট ম্যাথামেটিশিয়ানরা করে গেছে, কিন্তু এনশিয়েন্ট ম্যাথামেটিশিয়ানদের সেই কাজগুলো এতটা হাইলাইট হয়নি, প্রচার পায়নি। কিন্তু দেখা গেছে যে যখন ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ান ম্যাথামেটিশিয়ানরা সেই সব কাজগুলো করছে, তা দেখা গেছে আমাদের যে এনশিয়েন্ট ম্যাথামেটিশিয়ানরা সেই একই কাজই করে গেছে, কিন্তু এই এনশিয়েন্ট ম্যাথামেটিশিয়ানদের ফরম্যাটটা হয়তো আধুনিক যে ইউরোপিয়ানরা যেটা করে গেছে, করছে বা করে গেছে, সেটার সঙ্গে হয়তো সেই ফরম্যাটটা মিলছিল না, কিন্তু সেই কনসেপ্টটা ছিল। সেটা আমি পরের স্লাইডে বলবো। বৈদিক ম্যাথামেটিক্স অলরেডি আই টোল্ড যে সিস্টেম, কিছু সূত্র আছে যেগুলো কুইক মেন্টাল ক্যালকুলেশন করা যায়, এবং বৈদিক ম্যাথামেটিক্সের মেন কিছু সোর্স আছে যেখান থেকে আমরা বৈদিক ম্যাথামেটিক্স সম্পর্কে ধারণা পাই। তো অলরেডি আমি যেটা বললাম যে হ্যাঁ, এবং তার পেডাগজিক্যাল অ্যান্ড ফিলোজফিক্যাল অ্যাসপেক্ট, যেমন holistic and interdiscipline. Mathematics was not isolated but connected to astronomy, that is the Jantar Mantar, and music, architecture, that is the Shulku Sutra for altar geometry and daily life, world traditional and visualization. Knowledge passed orally. আমরা জানি যে বৈদিক যুগ থেকে যে শুনে শুনে মানে ওরালি নলেজ পাস হতো ফ্রম গুরু টু শিষ্য, এবং তখনকার দিনে যে ম্যাথামেটিক্সের প্রচলন ছিল, যে এখন যেমন আমরা যে যোগ বিয়োগ গুণ এবং ডিজিটের ব্যবহার করি, তখন সেরকম ছিল না।
তখন ছিল পোয়েটিক ভার্সে, ডায়াগ্রামের মাধ্যমে, ভিজুয়াল এডের মাধ্যমে মানুষ ম্যাথামেটিক্সটাকে শিখতো এবং তার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনও তারা সেই পোয়েটিক ভার্স বা ডায়াগ্রাম আর ভিজুয়াল এড সেগুলোর সাহায্য নিয়ে তাদের প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনগুলো তারা করতো। এবার গ্লোবাল যে ইম্প্যাক্টটা আমাদের যে এনশিয়েন্ট ম্যাথামেটিশিয়ানরা যা কাজগুলো করে গিয়েছে, অ্যাকচুয়ালি তখনকার দিনে আমরা জানি নালন্দা ইউনিভার্সিটি ছিল ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের বেস্ট এডুকেশনাল হাব। সেই এডুকেশনাল হাবে আমরা জানি যে বিভিন্ন চায়না থেকে, আরবিয়ান কান্ট্রি থেকে স্কলাররা আসতো পড়াশোনা করতে এবং তারা সেখানকার সেই জিনিসগুলো ইনফরমেশনগুলো শিখে তারা ইসলামিক আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করতো এবং সেই আরবিয়ান কান্ট্রি থেকে সেটা চলে যেত তখন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে। তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল যে নলেজ সেটার এতটা গুরুত্ব আছে, সেই কারণে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 তে ইন্ডিয়া চাইছে যে এই যে আমাদের যে প্রাচীন জ্ঞান প্রথা ছিল সেটাকে রিইন্টিগ্রেট করে বিভিন্নভাবে মডার্ন যে আমরা পড়াশোনা করছি তার সঙ্গে লিঙ্ক টেস্ট করার জন্য, ওই জন্য আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে কারিকুলামের মধ্যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমটাকে ইনক্লুড করা হয়েছে। যে যে সাবজেক্টে পড়বে তার একটা পার্সেন্টেজ তাকে এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে তাকে পড়তে হবে। যদি কেউ ম্যাথ করে ম্যাথের আইকেএস পড়তে হবে, যদি কেউ ফিজিক্স পড়ে তাকে ফিজিক্সের আইকেএস পড়তে হবে। সামান্য নালন্দা এবং নালন্দার আর রিভারের যে তীরে বিভিন্ন শহর গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে মেন মেন যে টাউনগুলো ছিল যে আমরা জানি হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, এবং শুধু যে ইন্দাস রিভার ছিল এরকম নয়, আরো অনেক রিভার ছিল এবং তাদের তীরে বিভিন্ন টাউন গড়ে উঠেছিল, যেমন ডোলাভিরা, লোথাল যেটা এখন গুজরাটে আছে। তো এরকম অনেক টাউন গড়ে উঠেছিল। টোটাল এই টাউন বা এই সিভিলাইজেশনটা বিস্তার লাভ করেছিল। তার সমসাময়িক যে সভ্যতাগুলো ছিল যেমন মিশরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, কিন্তু সেই সভ্যতাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা ছিল ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন। এবার এই ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনে থেকে আমরা কিছু তথ্য পাই, যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে তারা জিওমেট্রি, মেনসুরেশন, আর্কিটেকচার এইগুলোতে মানে প্রচুর সেই সময় জ্ঞান ছিল, বিশেষ করে মেনসুরেশন আর জিওমেট্রিতে। না হলে এই ধরনের জিনিসগুলো করা সম্ভব হতো না। এরকম কিছু কিছু পিকচার আমি এখানে মেনলি দেখাবো। এটা একটা শর্ট মানে হিস্ট্রি অফ দ্য ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন। অলরেডি আমি যেটা বলেছি যে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ছিল আরবান সিভিলাইজেশন। তো সেখানকার আরবান প্ল্যানিং, সেখানকার ব্রিক হাউস, elaborate drainage system, water supply system, cluster of large non-residential building, technique of handicraft and metallurgy, মানে সেখানকার আর যে আরবানের প্ল্যানিং মানে ঘর বাড়িগুলো যে প্ল্যান হইতে তৈরি হতো, পোড়া ইটের বাড়ি, তারপর ড্রেনেজ সিস্টেম, ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, এবং সেই সময়কার মানুষরা তখন তারা আকরিক থেকে কি করে ধাতু নিষ্কাশন করতে হয় সেই বিদ্যাটাও তাদের, এবং তাদের বিশেষ করে হ্যান্ডিক্রাফট, টেকনিক অফ হ্যান্ডিক্রাফটটা খুব উন্নত মানের ছিল। তো এরকম কিছু প্ল্যানিং যে সভ্যতাতে থাকে সেখানে
সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ছাড়া এই ধরনের সভ্যতা কখনোই পসিবল নয়, এবং সায়েন্স টেকনোলজি জানতে গেলে তাকে ম্যাথামেটিক্স সেখানে ভীষণভাবে প্রয়োজন। তো সেরকম কিছু কিছু নিদর্শন, এবং দেখা গেছে যে এই যে সভ্যতাটা ধ্বংস হয়েছে, আমি এখানে ম্যাক্সিমাম হিস্ট্রিটা বলবো না, কিছু কিছু নিদর্শন দেখাবো যেখানে ম্যাথামেটিক্স কিভাবে সেখানে ডেভেলপ হয়েছিল। তা সভ্যতাটা ধ্বংস হয়েছিল, একটা কারণ ছিল রিজনাল জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য, আর আরবানাইজেশনটা খুব গ্রো করেছিল, এই কারণে সেই ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনটা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই এটা একটা ছবি আমরা দেখছি এখানে, মহেঞ্জোদারোর একটা গ্রেট বার্থের ছবি, যেখানে তার যে বার্থটা আছে তার ওয়ালগুলো এবং তার যে স্টেপ ওয়ালগুলো আছে সেগুলোর যে শেপ, মানে জিওমেট্রিক্যাল শেপ আছে, তার যে স্ট্রাকচার আছে, এবং যে ইট ব্যবহৃত হয়েছে সেই ইটের যে রেশিও, সেই রেশিও একটা স্ট্যান্ডার্ড রেশিও তারা মেনটেন করতো কনস্ট্রাকশনের স্টেবিলিটির জন্য। তো সেই জিনিসগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে তারা জিওমেট্রি এবং মেনসুরেশন এই দুটোর ওপরে খুবই তাদের জ্ঞান ছিল। সেটা আমি এখানে আনাদার একটা রুইন মহেঞ্জোদারো, সেখানেও এই কনস্ট্রাকশনের কিছু কাজের ছবি এখানে আছে। এটাও আনাদার পিকচার্স। এটা একটা আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স অফ ওয়াশরুম, একটা ওয়াশরুমের ড্রেনেজ সিস্টেম ইন লোথাল। লোথালের একটা, সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ, এটা যে মডার্ন টাইমে আমরা যেসব ড্রেনেজ সিস্টেম ইউজ করি সেটার মতোই আর কি উন্নত মানের আর কি ছিল। এটাও একটা গুজরাটে ডোলাভিরাতে একটা স্টেপ ওয়েল, তার যে সিঁড়িগুলো আছে, তার যে দেয়ালগুলো আছে, সবগুলোর একটা কনস্ট্রাকশন, একটা সিস্টেমেটিক মেজারমেন্ট করে তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে মেজারমেন্ট অ্যান্ড জিওমেট্রিতে সেখানে তখন মানুষ খুব কনসেন্ট্রেট দিত, এবং সেই জায়গাগুলো তখন তারা খুব উন্নত মানের বিদ্যা তাদের কাছে ছিল। তাই এরকম কিছু তাদের আমি অলরেডি বললাম যে তারা পোড়া ইট ব্যবহার করতো। এবার এই যে তারা ইট ব্যবহার করতো, ইট কিভাবে তৈরি করতো সেটার একটা স্ট্যান্ডার্ড তারা মেজারমেন্ট নিয়ে তৈরি করতো, যেমন 4:2 রেশিওতে তারা ইটগুলো তৈরি করতো। এবার ইটের সাইজ বড় হতে পারে, ছোট হতে পারে, কারণ তারা বিভিন্ন কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাইজের ইট ব্যবহার করতো। যেমন বাড়ির ক্ষেত্রে তারা এক ধরনের ইট ব্যবহার করতো, পাবলিক ওয়ার্ক বা সিটি ওয়ার্কের ক্ষেত্রে, পাবলিক প্লেসের ওয়ার্কের ক্ষেত্রে তারা বড় ইট ব্যবহার করতো। কিন্তু ইটের ব্যবহার ছোট বড় যাই হোক না কেন, তারা ওই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন 4:2 রেশিও মেনটেন করতো। 4:2 মানে লেন্থ, ব্রেথ অ্যান্ড থিকনেস, এটা মেনটেন করতো। এবং ইটের যে ম্যাটেরিয়াল, সেটা যেমন এখন আধুনিক যুগে যেভাবে ইট তৈরি হয়, তখনও সেইভাবে সেই পদ্ধতিতে ইট তৈরি হতো। তা আমি অলরেডি যেটা বললাম যে তারা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ ফলো করতো, যে স্টেবিলিটি স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেই জন্য তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতো। আমি অলরেডি টোল যে হাউসের ক্ষেত্রে তারা ব্যবহার করতো ছোট ইট, যার সাইজ ছিল 7/14/28, অ্যান্ড সিটি অ্যান্ড অলসো পাবলিক ওয়ার্কের ক্ষেত্রে 10/20/40, কিন্তু বোথ আর 4:2 রেশিও। এইভাবে তখন তারা কিন্তু এই মেজারমেন্ট বা এই ধরনের ক্ষেত্রে ফোকাস দিত। এবারে কিছু সিন পাওয়া গেছে আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স থেকে, একটা আইভরি স্কেল একটা পাওয়া গেছে লোথাল। সিমিলারলি লোথালে একটা স্কেল পাওয়া গেছে যেটা রুলার স্কেল, এবং সেই স্কেলের উপরে ডেসিমাল সিস্টেম, এবং এখন আমরা যে রুলার স্কেল ইউজ করতাম, যে প্রতিটা ভাগ, প্রতিটা ইউনিট কি রিপ্রেজেন্ট করে, সে তখনকার দিনের মানুষ এরকম প্রতিটা স্কেলের ইউনিটটাকে তারা খুব জোর দিত। এরকম ভাবে বিভিন্ন শহরের আমরা দেখা গেছে যে বিভিন্ন টাইপ অফ স্কেল, যেমন ওয়েটিং ব্যালেন্স, রুলার স্কেল, এই ধরনের কিছু স্কেল যেটা আধুনিক যুগে আমরা এখন ব্যবহার করি, সেই ধরনের
স্কেল ব্যবহার হতো। সেই স্কেলগুলো থেকে বোঝা যেত যে হ্যাঁ তারা ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের তারপরে প্রিসাইজ কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে এগুলো জ্ঞান না থাকলে হতো না। এবং তখনকার দিনে ট্রেডিংয়ে খুব উন্নত ছিল, প্রিসাইজ কনস্ট্রাকশনটা খুব ভালো ছিল, অ্যান্ড ডিপ নলেজ অফ ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড মেজারমেন্ট ইন্ডিকেট করে যে এতটা জ্ঞান না থাকলে এইসব জিনিসগুলো করা সম্ভব হতো না। তো এই এরকম একটা এক্সাম্পল পাওয়া গেছে যে ওয়েটের যে ব্যালেন্সের একটা এক্সাম্পল। And the people of the Indus Valley civilization achieved the great accuracy in measuring. Already I told যে মেজার ক্ষেত্রে তাদের সেটা ওয়েটের ক্ষেত্রে হোক এবং লেন্থের ক্ষেত্রে হোক, এবং প্রত্যেকটা ইউনিট কি সেটা মিনিং করতো। যেমন লোকাল গুজরাটে একটা পাওয়া গেছে আইভরি স্কেল, তার প্রত্যেকটা স্মল ইউনিট 1.701 mm রিপ্রেজেন্ট করতো। তো এরকম সব বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন স্কেল এবং পাওয়া গেছে, সেগুলো থেকে তারা মেনসুরেশন আর মেজারমেন্টে খুব উন্নত ছিল। এবং ওয়েটের ক্ষেত্রেও তারা ওই যেমন ইটের তৈরির ক্ষেত্রে তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড রেশিও মেনটেন করতো, ঠিক তেমনি ওয়েটের ক্ষেত্রে তারা 5:2:1 রেশিও মেনটেন করতো। ছোট অবজেক্টের ক্ষেত্রে ছোট যে ওয়েট তারা ইউজ করতো, এবং মানে লার্জ অবজেক্টের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ওয়েট ইউজ করতো। কিন্তু ওয়েট যাই হোক না কেন, কিন্তু তাদের ওই রেশিওটা ওটা হচ্ছে 5:2 এই অনুপাতে তারা মেনটেন করতো। এবং ওই যে আমরা বলি স্মল ইউনিটটা তারা খুবই জোর দিত। এখানেও ওরকম একটা ওয়েটের ক্ষেত্রেও তারা স্মল ইউনিটটাকে 0.871 হিসাবে এ করতো, মানে ব্যবহার ইউজ করতো। যাই হোক, in others cultures actually weights are not uniform throughout the area. The weight and measure later used in কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র। পরে দেখা গেছে অনেক পরে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনে যে ধরনের মেজার বা ওয়েটের ক্ষেত্রে ওয়েটের কথা বলা আছে, সেটা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সেই একই জিনিসের কথা বলা হয়েছে। এটা কিছু হ্যান্ডিক্রাফট, কিছু কাজ দেখা গেছে নিখুঁত কাজের, সেগুলো নিদর্শন করে যে হ্যাঁ তারা বিভিন্ন এই আর্কিটেকচার বা হাতের কাজের ক্ষেত্রে খুব উন্নত মানের ছিল। আর এগুলো উইদাউট ম্যাথামেটিক্স ইট ইজ নট পসিবল। এবার আসে বৈদিক যুগে। বৈদিক যুগের কিছু ম্যাথামেটিক্সের সূত্র আমরা পাই। মেনলি বৈদিক যুগের যে সোর্স অফ ম্যাথামেটিক্স আমরা পাই সেটা হচ্ছে কিছু শুল্ক সূত্র, টেক্সট বুক আছে। মেনলি 8টা সূত্র সেখানে আছে। তার মধ্যে 4টে মেন সূত্র, যেগুলো মেনলি জিওমেট্রিক্যাল শেপগুলোর কনভার্সন কিভাবে হয়, জিওমেট্রি সূত্র কিভাবে হয়, যেমন একটা সার্কেলকে কি করে একটা স্কোয়ারে কনভার্ট করা যায়, এই ধরনের সূত্রগুলো জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল। এবং বৈদিক যুগে সেক্ষেত্রে 4জন ম্যাথমেটিশিয়ান, বৌদ্ধয়ানা, প্রত্যব্যানা অ্যান্ড মানবা অ্যান্ড অপস্তমা, এই 4জন ম্যাথামেটিশিয়ান ছিল। তারা যে শুল্কসূত্র টেক্সট বুক লিখেছিল তাদের নামে সেই টেক্সট বুকগুলো ছিল, এবং সেগুলোই ছিল মেনলি সোর্স অফ ম্যাথামেটিক্সের ইউজ বৈদিক যুগে। আর তারপরে আরেকটা ছিল বক্সালি ম্যানুস্ক্রিপ্ট থেকে আমরা বৈদিক যুগের ম্যাথের কিছু সূত্র পাই। এবার এখানে দেখাবো কিভাবে একটা সার্কেলকে একটা স্কোয়ারে কনভার্ট করা যায়। তো একটা সার্কেলের উপরে 4টে পয়েন্ট ABCD যদি নিয়ে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে ফিক্স করে যদি রোটেট করানো হয়, তাহলে দেখা যাবে যে হ্যাঁ সার্কেলগুলো যে জায়গায় ইন্টারসেকশন করছে সেই 4টে বিন্দুকে যদি আমরা জয়েন করি তাহলে একটা স্কোয়ার পেয়ে যাচ্ছি। তো এটাই ছিল মেনলি তখনকার দিনের ওই যে শুল্কসূত্র, কিভাবে জিওমেট্রিক্যাল শেপগুলোকে একটা থেকে আরেকটাতে কনভার্ট করা যায়, এগুলোর বিভিন্ন সূত্র। সেগুলো তো সূত্রগুলো মেনলি সব সংস্কৃতে ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে যারা বই লিখেছে তারা কিন্তু সবই ইংলিশ ভার্সানে লিখেছে। সুতরাং অরিজিনাল যে সূত্র সেটা কিন্তু সংস্কৃতিতে লেখা আছে।
তো এখানে ওই সূত্র অলরেডি আই টোল্ড যে এখানে কিছু সূত্র আছে, যেরকম আমি বললাম বৌধিয়ানা, মানবা, অপস্তমা, তত্ত্বপানা। এরা হচ্ছে মেন চারজন ম্যাথমেটিশিয়ান ছিল বৈদিক যুগে, এবং তারা যে বইগুলো লিখেছে তাদের নামে সেই বইগুলো আছে। এইটা হচ্ছে সেই বই, চারটে বই, এবং সেই বইগুলো মেনলি সূত্রের উপরে লেখা। তা টোটাল 8টা সূত্র আমি বলেছি, যে ওই যে অপস্তমা, বৌদ্ধ, মানবা, প্রত্যপায়না, মৈত্রেয়ানা, বারাহা, ভদুলা অ্যান্ড হিরণ্যকশা, কিশিন, এইগুলো ছিল টোটাল 8টা সূত্র। তাদের মধ্যে মেন যে ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন তিনি হচ্ছেন বৌদ্ধয়ানা। বৌদ্ধয়ানা এতটা গুরুত্বপূর্ণ কেন? অ্যাকচুয়ালি বৌদ্ধয়ানা √2 এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করেছে, এবং তিনি যে সূত্র দিয়েছেন তখন সেই সূত্রটার নাম ছিল বৌদ্ধয়ানা সূত্র। কিন্তু পরে যখন দেখা গেছে পিথাগোরাস যে সূত্রটা দেয়, যেটা আমরা পিথাগোরাসের সূত্র বলে জানি, সেটা অ্যাকচুয়ালি বৌদ্ধয়ানা সূত্র। কারণ তখন সেটা হয়তো পিথাগোরাসের থিওরেম বলে পরিচিত ছিল না, কিন্তু পিথাগোরাস যে যখন আবিষ্কার করে তখন দেখা গেছে যে অলরেডি বৌদ্ধয়ানা ওই থিওরেমের কনসেপ্ট দিয়ে গেছে, কিন্তু পিথাগোরাসের ফর্মে হয়তো দেয়নি তিনি। আমি অলরেডি যে বলছি যে তখনকার দিনে ম্যাথামেটিক্সের চর্চাটা এখনকার মডার্ন ম্যাথামেটিক্স আমরা যেভাবে চর্চা করতাম সেরকম নয়, কিন্তু ওই যে প্রোস ভার্সে, ডায়াগ্রাম ভার্সে এগুলো ছিল। তা সেরকম এখানে তিনি যে সংস্কৃতের যে সূত্র আকারে দিয়েছিলেন, অ্যাকচুয়ালি সেটার মানে করলে যেটা দাঁড়ায় যে হ্যাঁ, ওই পিথাগোরাস যে থিওরেমটা অ্যাকচুয়ালি দিয়েছিল, সেটাই অ্যাকচুয়ালি বৌদ্ধয়ানা সূত্র থিওরেম নামে পরিচিত। যে আমরা জানি যে অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভূমি স্কোয়ার ইন্টু প্লাস লম্ব স্কোয়ার, যেটা আমরা পিথাগোরাসের থিওরেম হিসাবে পরে মানে জানি, এবং সেটা অ্যাকচুয়ালি বৌদ্ধয়ানা অলরেডি দিয়ে গেছে। তো অলরেডি এইটা হচ্ছে সেই বৌদ্ধয়ানার একটা সূত্র, যেটা সংস্কৃতিতে লেখা আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা পিথাগোরাসের থিওরেম বলে জানি। এবার যেই যে সূত্রগুলো, বিভিন্ন কনস্ট্রাকশনগুলো, যে একটা স্কোয়ার কি করে একটা সার্কেল, বা একটা সার্কেল থেকে কি করে একটা স্কোয়ার, বিভিন্ন কনভার্সনগুলো কি করে করা যায়, তার কিছু ডেসক্রিপশন এই টেক্সট বইগুলোতে আছে। এগুলো জাস্ট যেমন বৌদ্ধয়ানা সূত্র gives the construction of geometrical shapes such as square and rectangle, and it is also gives the sometimes the approximate and geometric area, preserving the transformation from one geometric shape to another। কি করে অলরেডি আমি বললাম যে ট্রান্সফর্ম করা যায় সার্কেল থেকে রেক্ট্যাঙ্গেল, ট্রাপিজিয়াম এবং রম্বস, এগুলো কিভাবে কনভার্ট করা যায়, এই বৌদ্ধয়ানার সূত্রগুলোতে এগুলো ডেসক্রাইব করা ছিল। অ্যাজ অলরেডি আই টোল্ড যে বৌদ্ধয়ানা কিভাবে দিয়েছে যে সার্কেল থেকে স্কোয়ার করা হয় তার একটা এক্সাম্পল, এবং √2 এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করেছে। আমি বললাম তিনি √2 এর ভ্যালুটা এইভাবে ক্যালকুলেট করেছিলেন, এবং যেটা √2 এর ভ্যালু ক্যালকুলেশনটা প্রায় মডার্ন টাইমের সঙ্গে তার কাছাকাছি ভ্যালু, এবং যে কোনো একটা নাম্বার তার কী করে রুট বার করতে হয় সেই রিকার্সিভ ফর্মুলা আর সূত্রও তিনিও দিয়েছিলেন। অলরেডি আই টোল যে √2 এর ভ্যালু কী করে ক্যালকুলেট করেছিলেন। এবং তখনকার দিনে যে নাম্বার আমার সিস্টেম চালিত ছিল, আমরা যেমন এখন 1 2 3 4 যে ডিজিটগুলো ইউজ করি, তখনকার দিনে কিন্তু সেই ধরনের ডিজিট কিন্তু তখন ইউজ হতো না, ট্যালি নাম্বার ইউজ হতো। যে উপরে ওই ট্যালি নাম্বারগুলো আমরা দেখছি, নিচে কিন্তু সেগুলো মিনিং করছে 1 2 3 4 5। এটা বকশালি ম্যানুস্ক্রিপ্টের আমরা একটা পোর্শন থেকে পাই। এবং তখনকার দিনে যে পায়ের ভ্যালু, যে পাই ডে আজকে পালিত হচ্ছে, সেই পায়ের ভ্যালু ফার্স্ট যিনি ভ্যালুটা দিয়েছিলেন সূত্রের মাধ্যমে, তিনি ছিলেন মানবা বলে একজন ম্যাথমেটিশিয়ান বৈদিক পিরিয়ডে। তিনি তার সূত্রের মাধ্যমে এই পায়ের ভ্যালু ক্যালকুলেট করেছিলেন। এবং পরে পাণিনি একজন সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ, কিন্তু তার যে তিনি যে ব্যাকরণে যে ধরনের কোডিং ইউজ করতেন, যে ধরনের সিম্বল ইউজ করতেন, যে ধরনের
তার গ্রামাটিক্যাল সিনট্যাক্স ইউজ করতেন, সেগুলো পরবর্তীকালে মডার্ন টাইমে দেখা গেছে যে আমরা কম্পিউটার সায়েন্সে প্রোগ্রামিং লেখার ক্ষেত্রে যে ধরনের যে সিম্বল ইউজ করি সেগুলোর সঙ্গে মিল আছে। সেই জন্য যে হ্যাঁ, এ থেকে বোঝা যায় যে পানিনি যে কোডিং সিস্টেম সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তখনকার দিনে। তা অলরেডি আমি এটা বললাম, এবং পানিনি যে বইতে তার কাজগুলো লিপিবদ্ধ করে গেছে, সেই বইটার নাম হচ্ছে অষ্টাধ্যায়ী, এবং এটার পানির একটা ব্রিফ ডেসক্রিপশন। অলরেডি আই টোল্ড দ্যাট যে সিনট্যাক্স অর সিম্বল ইউজ করতো পানিনি, সেগুলো অ্যাকচুয়ালি এখন কম্পিউটার সায়েন্সের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে ইউজ হয়। সিমিলারলি পিংলাও একজন ম্যাথমেটিশিয়ান ছিল। তিনি প্রথম অ্যাকচুয়ালি কিভাবে ম্যাথমেটিক্স মিউজিক এবং ড্যান্সে ইউজ হয় সেটার একটা তিনি ধারণা দিয়েছিলেন। এবং শুধু পিংলা না, পিংলার ছাড়াও ছিল সার্গবেদা বলে একজন ম্যাথমেটিশিয়ান। তিনিও ওই ম্যাথমেটিক্স কি করে ইন্ডিয়ান মিউজিক এবং ড্যান্সে ইউজ করা হয় অ্যাজ এ পারমুটেশন অ্যান্ড কম্বিনেশন অফ মিউজিক্যাল নোট, সেগুলো তিনি এবং ম্যাপ কি করে করতে হয় অক্টেভকে কিন্তু নোটে, সেই অ্যালগোরিদমগুলো তিনি দিয়েছিলেন পারমুটেশন কম্বিনেশনের মাধ্যমে দিয়েছিলেন। এছাড়া যে হ্যাঁ, এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া ডিপলি ইন্টিগ্রেটেড দ্য ম্যাথমেটিক্স ইন মিউজিক অ্যান্ড ইউজিং দ্য কনসেপ্ট লাইক পারমুটেশন, কম্বিনেশন, রেশিও অ্যান্ড বাইনারি সিস্টেম টু স্ট্রাকচার মেলোডি, রিদিমস অ্যান্ড স্কেল with foundational work like Bharat Natyashastra and Sarang Deva treatise, that is dealing with the algorithm of the note arrangement, that is the Mukanda, and rhythm pattern, making the Indian music one of the earliest system of built on the mathematical principle. So সুতরাং এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ, সেই সময়ে ম্যাথমেটিক্সের যে ম্যাথমেটিক্স, দ্যাট ইজ দ্য পারমুটেশন, কম্বিনেশন, রেশিও, প্রপোর্শন কি করে মানে রিদিম, মিউজিক এবং ড্যান্সে ইউজ হতো, সেগুলো সময় পিংলা এবং সাগর দেব বলে একজন ম্যাথমেটিশিয়ান, তারা এটা দিয়েছিল। So already I told that another mathematician is the Jaino Mahabiracharya. মহাভারতের একজন জৈন ম্যাথমেটিশিয়ান। অ্যাকচুয়ালি তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাউথে, এবং তিনি সাউথের মাহেশ্বরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তার যে কাজগুলো যে বইতে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেটার নাম হচ্ছে গণিত সারা সংগ্রহ। গণিত সারা সংগ্রহতে তার কাজগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। মেনলি তিনি যে কাজগুলো করে গেছেন, অ্যাকচুয়ালি তার কাজগুলো মেনলি তেলেগু ভাষাতে পাবলিশ হতো, এবং সাউথে মেনলি তার কাজটা প্রচার পেয়েছে। এবং তিনি যে কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি, এটা একটা ব্রিফ বায়োগ্রাফি অফ দ্য বায়োগ্রাফি অফ মহাবীরাচার্য। অ্যান্ড তিনি যে কাজগুলো অ্যালজেব্রার উপরে করেছেন, যেমন তো যে কোনো একটা অ্যালজেব্রিক আইডেন্টিটি এ টু দি পাওয়ার 3 কীভাবে লেখা হয়, তারপরে এনসিআর ক্যালকুলেট করতে হয় কী করে, এভাবে তিনি দিয়েছে √2 স্কোয়ার, √2 অফ এ নেগেটিভ নাম্বার ডাজ নট এক্সিস্ট, তিনি প্রথম এটার আইডিয়াটা দেন। এবং অ্যারিথমেটিক অপারেশন লাইক গণিত সারা সংগ্রহতে তিনি সেটা ইউজ করেছেন, কী করে অ্যারিথমেটিক্যাল অপারেশনগুলো ইউটিলাইজেশন হয়, এগুলো তিনি তার বইতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এবং √2টাকে কীভাবে তিনি একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন ফর্মুলা দিয়েছেন, √2টাকে কীভাবে লিখতে হয়, সেটা এই ধরনের একটা ফর্মুলা তিনি দিয়েছেন। 1টাকে কী করে ফ্র্যাকশনাল আকারে লিখতে হয়, তার গণিত সারা সংগ্রহে এটা পাওয়া গেছে। এবং যে কোনো একটা নাম্বার তাকে কীভাবে ফ্র্যাকশনাল আকারে রিপ্রেজেন্ট করা হয় তার একটা ফর্ম তিনি দিয়েছিলেন। তো দেখা গেছে যে হ্যাঁ, এনশিয়েন্ট ম্যাথমেটিক্সে প্রচুর কাজ হয়েছে বৈদিক যুগে। এবং বৈদিক যুগে আমরা তখনকার দিনে কিন্তু
শূন্যের যে আবিষ্কার, যেটা অলরেডি আমরা জানি যে ভারতবর্ষের গণিতজ্ঞদের শূন্যের আবিষ্কার হিসাবে ধরা হয়, এই যে এই অনন্ত ব্রহ্ম এবং পূর্ণ, অ্যাকচুয়ালি অনন্ত ব্রহ্ম পূর্ণ, এগুলো সবই বিভিন্ন রকম বেদে বা উপনিষদে পাওয়া গেছে। এগুলোকে তখনকার দিনে মানুষ ওই ইনফিনিটি ধারণাটাকে বোঝাতে ইউজ করতো। দ্যাট ইজ ইনফিনিটির সিম্বল, তখনকার দিনে এটা ইউজ হতো। আমি অলরেডি বললাম যে ব্রহ্ম অনন্ত, এবং সেখানে কিন্তু শূন্যের যে ব্যাপারটা, শূন্যটা যে কিভাবে ব্যবহার হতো সেটাও আমরা জানি যে উপনিষদে সেটা পাওয়া গেছে। শূন্যটাকে ভ্যাকুয়াম হিসাবে, হোয়াইট হিসাবে, এইভাবে এইরকম নানান রকমের টার্মে সেখানে শূন্যটাকে ইউজ করা হয়েছে। তো যাই হোক, ইন্ডিয়ান কনসেপ্ট ইন এনশিয়ান ইন্ডিয়া দ্য কনসেপ্ট অফ জিরো ইভলভ ফ্রম দ্য ফিলোসফিক্যাল আইডিয়া। অলরেডি আমি বললাম যে তখনকার দিনে একটা ফিলোসফিক্যাল আইডিয়া ছিল ব্রহ্ম পূর্ণ, হ্যাঁ, সেই সব থেকে আবিষ্কার মানে হয়েছে যে শূন্যের আবিষ্কার এবং ইনফিনিটির আবিষ্কার। তা মেনলি আর্যভট্ট, আমরা জানি যে আর্যভট্টকে শূন্যের আবিষ্কারক বলা হয়। কিন্তু আর্যভট্ট যে শূন্য আবিষ্কারটা তিনি দিয়েছেন, তিনি কিন্তু সিম্বলিক শূন্য দেয়নি। ওই যে যেটা বললাম যে শূন্য বা এমটিনেস, এই ধরনের ফ্রেজ বা জিনিসগুলো মানে ওয়ার্ড গুলো ইউজ হতো তখনকার দিনে। ব্রহ্মগুপ্ত সেই কনসেপ্টটাই দিয়ে গেছে, আর্যভট্ট সেই কনসেপ্টটাই দিয়ে গেছে। কিন্তু পরে ব্রহ্মগুপ্ত এখন যে আমরা জিরো ইউজ করি, সেই জিরোর সিম্বলিক জিরো, যেটা ডিজিট ফর্মের আমরা জিরো ইউজ করি, ব্রহ্মগুপ্ত সেই জিরোর কনসেপ্ট দিয়েছেন, এবং জিরোর সঙ্গে যে অ্যালজেব্রা আর অ্যালজেব্রিক যে ডিফারেন্ট অপারেশনগুলো হয়, সেই অপারেশনগুলোরও কনসেপ্ট তিনি দিয়েছেন। তো যাই হোক, শূন্যর কথা আমরা বলেছি যে বকশালী ম্যানুস্ক্রিপ্ট হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য সোর্স অফ বৈদিক ম্যাথামেটিক্স। তো সেখানে এরকম ডট হিসাবে দেখানো আছে যে শূন্যকে। আর অলরেডি আমি বলেছি বকশালী ম্যানুস্ক্রিপ্টে নাম্বার সিস্টেম, তখনকার দিনে ট্যালি নাম্বার সিস্টেম ইউজ হতো। তো নাও এখন আমি আর্যভট্ট সম্পর্কে একটু কিছু বলবো, তার কাজগুলো কি কি আছে, বিশেষ করে ম্যাথামেটিক্সে, অ্যাস্ট্রোনমির ক্ষেত্রে এবং অ্যাস্ট্রোলজির ক্ষেত্রে। আর্যভট্ট সাধারণত তার যে কাজগুলো লিপিবদ্ধ করে গেছে, সেই বইটার নাম হচ্ছে আর্যভাট্যা, এবং তিনি আরেকটা বইও লিখে গেছেন, সেই বইটা হচ্ছে আর্য সিদ্ধান্ত। অ্যাকচুয়ালি আর্যভট্টতে তিনি ম্যাথামেটিক্স এবং অ্যাস্ট্রোনমির কাজগুলো লিপিবদ্ধ করে গেছেন, আর আর্য সিদ্ধান্ত তিনি অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোলজির কাজগুলো লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এটা শূন্যের আবিষ্কারক বলে তাকে ধরা হয়, সেই জন্য তার ইমেজ ওটা একটা শূন্যে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। ফাদার অফ অ্যালজেব্রা আমরা কাকে বলবো? অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে ডাইফন্টাস বলে একজন গ্রিক ম্যাথামেটিশিয়ান ছিল। তিনি যে ইকুয়েশনটা দিয়েছিলেন, একটা ইনডিটারমিনেন্ট ইকুয়েশন, ax প্লাস by ইকুয়াল টু c, এটা আমরা জানি যে একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন, এর ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন আছে, এটা ডাইফন্টাস দিয়ে গেছে। কিন্তু তার অনেক আগে দেখা গেছে যে আমাদের আর্যভট্ট, তিনি ওই ইনডিটারমিনেন্ট ইকুয়েশনটাকে কী করে সলভ করতে হয় সেটাও তিনি সেই ইনডিটারমিনেন্ট ইকুয়েশন ধারণাটা তিনি দিয়েছেন, এবং তার সলিউশনটা যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন হয় সেটা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বাট এর মাঝামাঝি টাইমে দেখা গেছে আল-খারমিজ বলে একজন ম্যাথামেটিশিয়ান ছিল, আরবিয়ান ম্যাথামেটিশিয়ান, তিনিও ওই একই ইনডিটারমিনেন্ট ইকুয়েশনের কনসেপ্ট দিয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু অনেক আগেই আর্যভট্ট এই ইনডিটারমিনেন্ট ডাইফন্টাস ইকুয়েশনের কনসেপ্টটা দিয়েছে, সেই জন্য ফাদার অফ অ্যালজেব্রা হিসাবে আমরা আর্যভট্টকে চিহ্নিত করব। এবং এটা বোঝা গেছে যে আর্যভট্টর ওই যে কাজটা আল-খারমিজ গ্রহণ করেছে, আল-খারমিজ থেকে ডাইফন্টাস। আমি অলরেডি যেটা প্রথমেই বলেছি যে তখনকার দিনে ওয়ার্ল্ডের ফেমাস ইনস্টিটিউশন ছিল নালন্দা ইউনিভার্সিটি, এবং সেই নালন্দা ইউনিভার্সিটিতে সবাই পড়াশোনা করতে আসতো, এবং সেখানকার কাজগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যেত। তা এটা একটা ট্রেন্ড
দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আর্যভট্টর কাজটা আলখারমিজ থেকে ডাইফন্টাসের কাছে ট্রান্সমিটেড হয়েছে। তো যাই হোক, আর্যভট্টকে হয়তো সেইভাবে তো সেই সময় হয়তো প্রচার পায়নি। আর আলখারমিজও একজন গ্রেট ম্যাথামেটিশিয়ান, তার নামে এই যে নাম থেকেই অ্যাকচুয়ালি অ্যালজেব্রা, অ্যালগোরিদম এই টার্মগুলো তৈরি হয়েছে। তো অলরেডি আই টোল্ড দ্যাট যে গ্রিক ম্যাথামেটিশিয়ান ডাইফন্টাস তাকেও অলসো তিনি ইনডিটারমিনেন্ট ইকুয়েশনের কনসেপ্ট দেন এবং তার ইনফাইনাইট সলিউশন আছে সেটা দেন। এবার টাইম অ্যান্ড প্লেস অফ বার্থ, আর্যভট্ট কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে, কোন টাইমে জন্মগ্রহণ করেছে, অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের যারা ম্যাথামেটিশিয়ান তারা যে বইগুলো লেখে সেই বইগুলো থেকেই তাদের জন্মগুলো এবং কোথায় জন্ম হয়েছে এগুলো সাধারণত পাওয়া যায়। তা একটা এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি আর্যভট্টিয়া যখন লিখেছিলেন তিনি মেনশন করে গেছেন যে টাইমটা, সেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ তিনি আর্যভট্টিয়া লিখেছিলেন, তার বয়স তখন 23 বছর এবং সেখান থেকে ক্যালকুলেট করে দেখা যাচ্ছে তার জন্মটা গুপ্ত পিরিয়ডে 476 তাকে সিতে জন্মগ্রহণ হয়। আর্যভট্ট প্লেস অফ বার্থ, তিনি যে অ্যাকচুয়াল কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটার সম্পর্কে কিছু কন্ট্রোভার্সারি আছে, কিন্তু তার যে স্কলার ছিল ভাস্করা ওয়ান, তিনি তার কোনো একটা লেখাতে ডিসক্রাইব করেছিলেন আর্যভট্টকে আসমাকিয়া বলে। আসমাকিয়া কাদের বলা হতো? আসমাকা বলে একটা কান্ট্রি যারা সাউথ ইন্ডিয়াতে ছিল, সেখানকার লোকদের বলা হতো আসমাকিয়া। তো যেহেতু তার স্কলার ভাস্করা ওয়ান তাকে আসমাকিয়া, আর্যভট্টকে আসমাকিয়া বলে সম্বোধন করছে বা উল্লেখ করছে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সেখান থেকে যে তিনি তাহলে সাউথে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যে অনেকে আবার ধারণা করেন যে না, তিনি পাটলিপুত্র, তখনকার দিনে কুসুমপুরা বলে ওই যে পাটলিপুত্রটার নামটা ছিল এবং তিনি কুসুমপুরাতে পাটলিপুত্রতে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে অনেকে ধারণা করতেন। কিন্তু যাই হোক, সেটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সারি আছে। কিন্তু তিনি যে পাটলিপুত্র এসেছিলেন এবং পাটলিপুত্র তখন নাম ছিল কুসুমপুরা এবং সেখানে তিনি পড়াশোনা করেছেন, সেটা ভাস্করাচার্যার উল্লেখ করে গেছেন যে হ্যাঁ তিনি কুসুমপুরা বা পাটলিপুত্র। আর পাটলিপুত্র সেখানে যে ইনস্টিটিউশনটার নামটা ছিল, আমরা যেটা নালন্দা ইনস্টিটিউশন যেটা বলি, অ্যাকচুয়ালি তার নাম ছিল কুলাপা বলে ইনস্টিটিউশনটা। সেই কুলাপা সেটা ছিল কুসুমপুরাতে, আর কুসুমপুরা মানে হচ্ছে পাটলিপুত্র। আর পাটলিপুত্রতে তখনকার সময় যে ইউনিভার্সিটি ছিল সেটা হচ্ছে নালন্দা এবং তিনি সেখানে পড়াশোনা করেছেন এবং নালন্দা ইউনিভার্সিটির হেড হিসাবে তিনি কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি আর্যভট্ট is also reputed to have set up an observatory at Sun Temple in টারেগানা, বিহারে তিনি এটা সেট আপ করেছিলেন। এবার তার ওয়ার্ক, যে কাজগুলো আমি যেটাগুলো বলি, আর্যভট্ট সেভারেল যে বইগুলো আছে, আর্যভট্ট ইজ দ্য অথর অফ দ্য সেভারেল ট্রিটাইস অন ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমি, সাম অফ হুইচ আর দ্য লস্ট। আমরা জানি যে নালন্দা ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর আক্রমণ হয়েছে। সেই সময় নালন্দা ইউনিভার্সিটিতে এত আক্রমণ হয়েছে, সেখানে থেকে প্রচুর জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। তা হয়তো আর্যভট্টর যে কাজ অনেক যেগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো তো লিপিবদ্ধ আছে, আরও অনেক হয়তো কাজ ছিল সেগুলো পাওয়া যায়নি। মেজর কাজগুলো আমি বলেছি যে আর্যভট্টিয়া গ্রন্থতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেখানে ম্যাথামেটিক্স, অ্যাস্ট্রোনমি কাজগুলো তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এবং দ্য ম্যাথামেটিক্যাল পার্ট অফ আর্যভট্টিয়া কভার, এই যে ম্যাথামেটিক্সের যে কাজগুলো করেছেন সেগুলো কাজ মেনলি অ্যারিথমেটিক, অ্যালজেব্রা, প্লেন ট্রিগোনোমেট্রি এবং স্পেরিক্যাল ট্রিগোনোমেট্রি এর উপরে তিনি কাজগুলো করেছেন। and it is also contain the continued fraction, quadratic equation, sum of power series and table of sign. তার আর্য সিদ্ধান্ত একটা অ্যানাদার বুক, সেখানে আমি অলরেডি বলেছি যে তার এই আর্য সিদ্ধান্তের বইতে অ্যাকচুয়ালি অ্যাস্ট্রোনমি আর অ্যাস্ট্রোলজির কাজগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। সে তার ওই অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল যে কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের কথা তিনি ওই আর্য সূর্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থে এই ধরনের কিছু এখানে
অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের কথা উল্লেখ করেছেন। এবং তার সময় অ্যারাবিক যে তার বইটা অ্যারাবিকে ট্রান্সলেশন হয়েছিল, তার নামটা ছিল এই আল ইনথিপ বলে এই বইটার নাম ছিল। ইট ক্লেম দ্যাট ইট ইজ এ ট্রান্সলেশন বাই দ্য আর্যভট্ট, বাট Sanskrit name of his work is not known. Probability dating from the 9th century. It is mentioned by the Persian scholar chronological of India, আল-বিরুনি। আল-বিরুনি আমরা জানি যে তিনি নালন্দা ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলেন এবং তার বইটাকে ওই আরবিতে কনভার্ট করেছিলেন। যাই হোক, দ্য বুক ইজ অলসো কল্ড আর্য, যে বইটা কনভার্ট হয়েছিল সেই বইটার নাম হচ্ছে আর্য সাতাশ অস্ত, which is directly translated as Arjabhatya 108 because in text there was 108 verses, and it is written in the form of sutra, that is the collection of aphorism, and which is a concise way of writing a statement or scientific principle. আমি যেটা বললাম যে তখনকার দিনে ম্যাথ কিন্তু ওই কনসাইজ প্রোজ ফর্মে আর ভার্স ফর্মে লিপিবদ্ধ হতো। তো এরকম ওই আর্য সিদ্ধান্তর যে বইতে 13টা ভার্স তিনি ফরম্যাটে লিখেছিলেন এবং চারটে চ্যাপ্টারে ছিল। প্রতিটা চ্যাপ্টার, ফার্স্ট চ্যাপ্টারটাকে যেমন বলা হতো দীপিকা পদ, সেটা ছিল 13টা ভার্স। এবং এই দীপিকা পদে তিনি যে কাজগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, কসমোলজি, সাইন টেবিল, প্ল্যানেটরি রেভলিউশন ইন মহাযুগ, এইসব জিনিসগুলো তিনি ওখানে মেনশন করেছেন। সেকেন্ড যে চ্যাপ্টার সেটাকে বলা হচ্ছে গণিতা পদ। গণিতা ইন সংস্কৃততে মেইন হচ্ছে ক্যালকুলেশন, এবং সেটা তিনি 33 ভার্সে লিখেছেন ম্যাথামেটিক্সের কাজগুলো। সেখানে মেনসুরেশন, সিম্পল, কোয়াড্রেটিক অ্যান্ড ইনডিটারমিনেট ইকুয়েশন, অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড জিওমেট্রিক ইকুয়েশন, এগুলো তিনি করেছেন। থার্ড যে চ্যাপ্টার সেটাকে বলা হচ্ছে কলা ক্রিয়াপদ, সেটা 25টা ভার্সে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে তিনি ইউজ করেছেন কাউন্ট অফ ডেজ, উইক অ্যান্ড মান্থ, এগুলো তিনি অ্যাস্ট্রোনমির জিনিসগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। ফোর্থ চ্যাপ্টার সেটাকে বলা হচ্ছে গোলাপদ, দ্যাট ইজ দ্য কনসিস্ট অফ 50 ভার্সেস। এই চ্যাপ্টারে আর্যভট্ট এক্সপ্লেন করেছেন ডে নাইট, এটের কনসেপ্ট, মানে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের কথা, এগুলো তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তো যাই হোক, আর্যভট্টের যে ম্যাথামেটিক্যাল মেন ডিসকভারিগুলো যেটা লিপিবদ্ধ হয়েছে সেটা আর্যভট্টিয়াতে দ্য ম্যাথামেটিক্যাল লিটারেচার ওয়াজ এক্সট্রিমলি মেনশন। দ্য বৈদিক ওয়ে টু সলভ দ্য ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম ওয়াজ এক্সপ্লোর, অ্যান্ড unsurprisingly this has also the survived to modern times, already I told, and details algebra, arithmetic, plane trigonometry, spherical trigonometry are discussed. He followed the Sanskritic tradition of method of calculation that were prevalent in the Vedic times. Another the place value system and zero, আমরা জানি যে ভোগসালী ম্যানুস্ক্রিপ্টে আমরা জিরোর কনসেপ্ট পাই, এবং আর্যভট্ট যে জিরোর কথা বলেছেন সেখানে তিনি ওই জিরোর যে কনসেপ্টটা দিয়েছেন এবং তার যে প্লেস ভ্যালু, জিরো আবিষ্কার এবং তার প্লেস ভ্যালু হওয়ার পর থেকে অ্যালজেব্রার ক্ষেত্রে রিভলিউশনারি ওয়ার্ক হয়, সেটা পরবর্তীকালে ব্রহ্মগুপ্ত সেই কাজগুলো আরো বেশি করে করেছেন। তো যাই হোক, এই যে পাই এর অ্যাপ্রক্সিমেশনটাও কিন্তু আর্যভট্ট করে গেছেন। তিনি তার ওই গণিতা পদে তিনি ওই পাইয়ের যে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু, তিনি কিন্তু সেই অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু সেই অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি তখনকার সময় ওই সংস্কৃত ভার্সে তিনি লিখে গেছেন, যেটার মিনিংটা ওই দাঁড়াচ্ছে 3.1416, যেটা মডার্ন পাইয়ের ভ্যালুর ঠিক কাছাকাছি আছে। তো যাই হোক, ট্রিগোনোমেট্রি গণিতা পদ 6 ভার্সে তিনি গণিতা ট্রিগোনোমেট্রির কনসেপ্ট, সেখানে যা কোজা এই ধরনের কথা উল্লেখ করে গেছেন। যা কোজা, দ্যাট ইজ দ্য সাইন কোসাইনের কনসেপ্ট, তিনি সেখানে বলে গেছেন। এবং আর্যভট্ট যে ডাইফন্টাস ইকুয়েশন অলরেডি তো আমি বলেছি, এবং এই যে 1 থেকে n সংখ্যক নাম্বার যোগ করলে কত হয়,
তার স্কোয়ারগুলো যোগ করলে কত হবে, কিউবিকগুলো যোগ করলে কত হবে, তারও ফর্মুলা আর্যভট্ট দিয়ে গেছে। অ্যাস্ট্রোনমির কাজ আমি বলেছি যে আর্যভট্ট তার অ্যাস্ট্রোনমি কাজগুলো অনেক কিছু কাজ করেছেন, যেগুলো তার আর্যভট্টিয়া গ্রন্থে এবং আর্য সূর্য সিদ্ধান্ত দুটো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে তিনি প্রথম অ্যাকচুয়ালি ওই ইলিপ্টিক অরবিটের কনসেপ্টটা বলেন। আর যেটা আগে কনসেপ্ট ছিল যে না পৃথিবী পৃথিবী হচ্ছে পৃথিবী ফিক্সড আছে আর সূর্য চারিদিকে ঘুরছে, দ্যাট ইজ দ্য জিওসেন্ট্রিক কনসেপ্ট। জিওসেন্ট্রিক মানে হচ্ছে জিও, দ্যাট মিনস হচ্ছে পৃথিবী সেন্টারে আছে এবং সূর্য তার চারিদিকে ঘুরছে। এই যে জিওসেন্ট্রিকের কনসেপ্টের ধারণাটা প্রথম ভুল প্রমাণ করেন কিন্তু আর্যভট্ট, এবং তিনি তার হিলিওসেন্ট্রিক কনসেপ্ট, হিলিওসেন্ট্রিক দ্যাট মিনস হচ্ছে না সূর্য আছে ফিক্সড আছে এবং পৃথিবী তার চারদিকে ঘুরছে। হিলিওসেন্ট্রিকের কনসেপ্ট আর্যভট্ট এবং সেখান থেকে অলরেডি আমি বললাম যে সূর্যগ্রহণ, দিনের ক্যালকুলেশন, ইয়ারের ক্যালকুলেশন কি করে হয় সেগুলো তিনি মোশন অফ সোলার সিস্টেমের কনসেপ্টগুলো তিনি দেন এবং ক্যালকুলেশন করেন, ইয়ার কত দিনে হয়, দিন কত দিনে হয়, এগুলো তিনি ক্যালকুলেট করেন এবং গ্রহণের ব্যাখ্যাটাও এই সময় তিনি দিয়ে গেছেন যে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের পিরিয়ড, দ্যাট ইজ কত ঘন্টা, 1 ইয়ার সমান কত ডেজ, এগুলো তিনি ক্যালকুলেট দেন। তার জন্ম সংক্রান্ত বিষয় যেমন একটা কন্ট্রোভার্সারি আছে, সম্পর্কেও যেমন কন্ট্রোভার্সারি আছে, বাট এটা দেখা গেছে যে ৭৪ বছর বয়সে ওই পাটিপুত্রতেই মারা গেছে, তাকে সবাই এবং আর্যভট্ট এত বড় একজন ম্যাথমেটিশিয়ান, সুতরাং তার ওনারে আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট কি করেছে, আর্যভট্ট নামে যে আমাদের যে প্রথম যে স্যাটেলাইট সেটার নাম আর্যভট্ট রাখা হয় এবং একটা নৈনিতালে একটা অবজারভেটরি ইনস্টিটিউট আছে যেটার নাম হচ্ছে আর্যভট্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ অবজারভেশনাল সায়েন্স নৈনিতাল। এবং কম্পিটিশন তাদেরও নাম দেওয়া হয় ম্যাথ কম্পিটিশন। এইভাবে একটা ব্যাকটেরিয়া আর্যভট্ট এরকম ভাবে তার অনারে অনেক ইম্পর্টেন্ট ম্যাথমেটিশিয়ান হচ্ছে ব্রহ্মগুপ্ত। অলরেডি আই টোল্ড যে সিম্বলিক জিরোর যে আবিষ্কার এবং সিম্বলিক জিরোর সঙ্গে 1 যোগ করলে কত হবে, 1 মাইনাস করলে কত হবে, যে এই যে অ্যালজেব্রিক অপারেশনগুলো এগুলো ব্রহ্মগুপ্ত দেন। এছাড়াও তিনি ম্যাথামেটিক্স, অ্যাস্ট্রোনমি, পার্টিকুলারলি অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি এবং ট্রিগোনোমেট্রির উপরে বেশি কাজ করেন। এটা ব্রহ্মগুপ্তের একটা ছবি। তার মেনলি কি কন্ট্রিবিউশন আমি ওই যে বললাম জিরো এবং জিরোর সঙ্গে যে অ্যালজেব্রিক অপারেশন, সেই অপারেশনগুলো করতে গিয়ে দেখা গেছে জিরোর সঙ্গে -1 করলে এটা -1 হচ্ছে। এই যে নেগেটিভ নাম্বারের কনসেপ্ট, অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ নাম্বারের কনসেপ্ট কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত তিনি প্রথম ওই জিরোর অপারেশনের করার সময় তিনি এই কনসেপ্টটা প্রথমে দেন। ব্রহ্মগুপ্ত ডেভেলপ করেছে মেথড অফ সলভিং দ্য লিনিয়ার অ্যান্ড কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ইনক্লুডিং কোয়াড্রেটিক ফর্মুলা এবং তিনি ইনডিটারমিনেন্ট ইকুয়েশন যেটা অলরেডি যেটা আমি বলেছি এক্স প্লাস বিওয়াই ইকুয়াল টু সি, সেই ইনডিটারমিনেন্ট ইকুয়েশনেরও তিনি ক্যালকুলেশনে দিয়েছেন। এবং ব্রহ্মগুপ্ত ডিসকভার দ্য ফর্মুলা ক্যালকুলেটিং এরিয়া অফ সাইক্লিক কোয়াড্রিল্যাটারাল known as Brahmagupta's formula, and he also calculate area of diagonal of cyclic quadrilateral এবং তিনি পায়ের ভ্যালু ক্যালকুলেট করেন, সেটা তার ভ্যালুটা দাঁড়ায় 3.162, সেটা খুব কাছাকাছি আছে। অ্যাস্ট্রোনমির ক্ষেত্রে ব্রহ্মগুপ্ত সিগনিফিক্যান্ট তার কন্ট্রিবিউশন গুলোর ক্ষেত্রে যেগুলো তিনি যেমন ইয়ার যেটা ক্যালকুলেট করেন 365 দিন 6 ঘন্টা 12 মিনিট অ্যান্ড 9 সেকেন্ড, সেটাও প্রায় মডার্ন যে ইয়ার আছে তার খুবই কাছাকাছি আর কি আছে। ব্রহ্মগুপ্ত তার যে কাজগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে যে বইতে, তার নাম হচ্ছে ব্রহ্মস্তূপা সিদ্ধান্ত।
এবং সেখানে ওই যে কাজগুলো তিনি মেনলি করে গেছেন অ্যারিথমেটিক, অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি, ট্রিগোনোমেট্রি, এই কাল কাজগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটাই হচ্ছে। আর তার অ্যাস্ট্রোনমি খণ্ডখা written in 665 CE. The work is a practical guide to Indian astronomy. In the Brahmagupta's contribution had a profound impact on mathematics and astronomy and influenced the Islamic mathematics and later on European mathematician, যেটা already told. His systematic approach to mathematical concept and pioneering work on zero, basically negative number, laid foundation of future development of algebra and arithmetic. বরাহমিরও ছিলেন একজন রিনাউন্ড ম্যাথমেটিশিয়ান এবং অ্যাস্ট্রোনমার অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোলজার। তিনি কাপিথাকা নেয়ার উজ্জয়িন বলে জায়গায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং হি ইজ কনসিডার অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য নাইল জুয়েলস অফ নবরত্নর একটা কিং সমুদ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের যে নবরত্ন ছিল তার একজন ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন এই বরাহমিহির। বরাহমিহির মেনলি কন্ট্রিবিউশন স্প্যান মাল্টিপল ফিল্ড, ম্যাথামেটিক্স, অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোলজি। বেসিক্যালি তিনি অ্যাস্ট্রোনমির উপরে বেশি কাজগুলো করেছেন। এটা বরাহমিহির একটা ছবি। ম্যাথামেটিক্সের যে কাজগুলো বরাহমিহির করে গেছে, যেমন সাইন টেবিল কারেকশন, আর্যভট্ট যে সাইন টেবিল দিয়েছিল তার কারেকশন করেছে। Discover of version of Pascal triangle created by 4x4 magic square. He also defined the algebraic properties of zero and negative number. Astronomy বরাহমিহিরের যে কাজগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে তার নাম হচ্ছে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা is a comprehensive book on mathematical astronomy that is summarizing 5 earlier astronomical work. He proposed that planet and the moon are the lustrous due to sunlight and suggests that Earth is spherical. Astrology, Boromir wrote wrote on astrology, including Brihat Samhita, and which covered the topic like planetary motion, eclipse, and weather pattern. His work, Brihat Jataka, is a well-known Hindu astrology text that explored the horoscope. The Boromir's work had a lasting impact of Indian mathematics. Excuse me, Dr. Das. Yes. Can I request to conclude within 5 minutes? Okay, sir. তো এটা বড়মিহিরের কাজগুলো অলরেডি টোল্ড। এবং ভাস্করাচার্য 2, দ্যাট ইজ ভাস্করাচার্য 2, তার নামটা অ্যাকচুয়ালি ভাস্করাচার্য। তিনিও একজন ম্যাথমেটিশিয়ান এবং অ্যাস্ট্রোনমার ছিলেন। তার কাজ মেনলি ওই তখনকার দিনে মেনলি অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি, ট্রিগোনোমেট্রি এগুলোর উপরেই বেশি কাজগুলো ডেভেলপ হয়েছে। এবং ভাস্করাচার্যর তিনি যে মেন যে কাজটা করেছেন, তার যে মেন কাজগুলো যে বইটা আছে তার সেই বইটার নাম হচ্ছে লীলাবতী। এটা একটা তার যে বই, এবং তিনি বীজগণিতা বলে আর একটা বইও লিখেছেন। এই বইতে তিনি ম্যাথামেটিক্স এবং অ্যাস্ট্রোনমির কাজগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। সিদ্ধান্ত শিরোমণি আমরা জানি এটা অ্যাস্ট্রোনমির ক্ষেত্রে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বই। লীলাবতী অ্যালজেব্রার অ্যারিথমেটিকের ক্ষেত্রে, বীজগণিত অ্যালজেব্রার ক্ষেত্রে এগুলো, গোলাধ্যায়া স্পেরিক্যাল ট্রিগোনোমেট্রি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমির ক্ষেত্রে এগুলো তার ইম্পর্টেন্ট বই আছে। So due to short time, I will just skip some main point. Another mathematician is that is Madhava. যে সিরিজ অ্যাকচুয়ালি করেন ইনফাইনাইট সিরিজ, এবং পাইটাকে তিনি যে সিরিজ হিসাবে স্প্যান করেন সেটা মাধবা লিপনিস সিরিজ নামে পরিচিত। এবং তার যে কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্স, যেটা অলরেডি যেভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেছে সেই কথা বারবার এখানে আই এম নট রিপিটিং। সো দ্যাট ইজ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। So thank you, Dr. Das. Thank you so much.
Sir, are you there? Maybe he has got disconnected. So I would like to thank Dr. Das very much. For, He's there. see, your voice cracked. He's connected sir, already. Okay. Thank you so much for patience for hearing the so many thanks for that your patience. Here, The network connections is very low and the voice is cutting over and over. Okay, thanks to all participants to made the event successful. All participants are requested to visit our websites, the websites of SAMS Academy for upcoming events and more informations about the upcoming lectures and seminars, conferences, etc. All are very thankful from our side, and let's have a good night and good evening to all of you. Thank you all.